और ये ओनेसिमस जो भागा है वो उस समय में जो रोमी राज्य का जो शासन रोम का जो शासन था वहां पर वो भागा है. ഈ റോമിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ തിഹിക്കോസ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഇദ്ദേഹത്തെ പൗലോസിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. और वहां पर पहुंचने के बाद में तिहिकुस बोल के एक व्यक्ति था, वो ये भागा हुआ ओनेसिमस को पौलुस के पास में लेकर के गया. ഫിലോമോൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം സ്നേഹമുള്ളവൻ എന്നാണ്. और फिलेमोन बोल के जो नाम है इसका मतलब ही होता है प्यार भरा. ഈ ഒനേസിമോസിന്റെ അർത്ഥം പ്രയോജനമുള്ളവൻ എന്നാണ്. और ओनेसिमस का नाम का मतलब होता है वो व्यक्ति जिसका उपयोग है या काम का है. എന്നാൽ ഇവന്റെ പേര് പ്രയോജനമുള്ളവൻ എന്നാണെങ്കിലും ഇവൻ ഒരു സമയത്ത് പ്രയോജനമില്ലാത്തവനായിട്ടാണ് ജീവിച്ചത്. और ये ओनेसिमस जिसका नाम का मतलब है काम का व्यक्ति है बोल के इसका अर्थ होने से भी एक समय में ये व्यक्ति कोई भी काम का नहीं था. ഇവനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ 11ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിച്ചത്. और उसी के बारे में ये 11 वचन में हम अभी पढ़ा है. ഈ പൗലോസിന്റെ കയ്യില് ഒനേസിമോനെ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ और पौलुस के पास पौलुस के हाथ में जब ओनेसिमस आ गया, ഇദ്ദേഹം സുവിശേഷ നിമിത്തമാണ് അപ്പോൾ കാരാഗൃഹത്തിൽ കിടക്കുന്ന പൗലോസ്. और अभी जो पौलुस जो है सुसमाचार प्रचार करने के कारण वो जेल का अंदर में है. ഇതേ സുവിശേഷ നിമിത്തം ഒരാളെ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക പൗലോസ്. और इसी सुसमाचार के द्वारा अभी पौलुस जो है एक व्यक्ति को मन फिराव की ओर लेकर आ रहा है. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അടിമത്തത്തിന്റെ കാലഘട്ടമാണ്. അടിമകൾ ഒരുപാടുണ്ട് ഈ റോമില്. और उस समय का अगर दिन को देखेंगे तो उन दिनों में रोम में बहुत सारा गुलाम दास दासी लोग होता था. ഫിലോമോന് ഒത്തിരി അടിമകളുണ്ട്. और फिलेमोन का खुद का भी बहुत सारा नौकर लोग है. ഈ അതിൽ ഒരു അടിമയായിരുന്നു ഈ ഒനേസിമോസ്. और उन सभी नौकरों में से एक नौकर था ओनेसिमस. എന്തോ വിലപിടിപ്പുള്ള ഒരു സാധനം ഈ ഫിലോമോന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവൻ ഓടുന്നത്. और शायद कोई महंगा सामान होता होगा जिसको ओनेसिमस जो है अपना मालिक फिलेमोन का घर से लेकर भागा है. ഈ ഒളിച്ചോടി വരുന്ന ഒനേസിമോസിനെ പൗലോസ് വചനമൊക്കെ പറഞ്ഞ് നേരെയാക്കി എടുക്കുക. अब ये छुप छुप कर जो भाग करके व्यक्ति अभी पौलुस के पास में आया है, अपोस्टल पॉल उसको वचन को बताकर सिखाकर उसको ठीक कर रहा है. ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അടിമത്തത്തിൽ കിടന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ സ്വർഗീയ വിളിക്ക് യോഗ്യനാക്കി തീർക്കുക എന്നതാണ്. और इस पत्री को अगर पढ़ेंगे तो इसका खासियत क्या है? एक व्यक्ति जो दास है, नौकर है या गुलाम है, उस व्यक्ति को परमेश्वर के राज्य का एक कीमती व्यक्ति के रूप में बताने का एक जगह है. ये ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിന് മാത്രമേ ഒരു മനുഷ്യന് രൂപാന്തരം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. केवल प्रभु यीशु मसीह का प्यार है जो सचमुच एक व्यक्ति को बदल सकता है. ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന് മാറ്റാൻ പറ്റാത്തതായിട്ട് ഒരു മനുഷ്യനുമില്ല. और परमेश्वर का वचन ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको परमेश्वर का वचन बदल नहीं सकता है. ഈ ഫിലോമോന്റെ ലേഖനം എനിക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ജീവിതം എനിക്ക് എപ്പോഴും ഓർമ്മ വരും. और फिलेमोन का पत्री को जब मैं पढ़ती हूँ तो पढ़ने का समय मुझे मेरा लाइफ का बारे में हमेशा याद आता है. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലേഖനം എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ്. इसलिए मेरा पर्सनली मुझे ये जो पत्री है एपिस्टल बहुत पसंद है. കാരണം ഒരു പ്രയോജനമില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യനെ പ്രയോജനമുള്ളതാക്കി തീർക്കുന്നതാണ് ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. क्योंकि इस एपिस्टल में हम देख सकते हैं एक व्यक्ति जो कोई काम का नहीं है, वो व्यक्ति को काम का इंसान बनाने वाला. എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങള് 4 മക്കളാണ്. मेरे घर में हम लोग 4 बच्चे लोग थे. ഞാൻ ഏറ്റവും ഇളയതാണ്. मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ. എനിക്ക് ഏറ്റവും മൂത്തത് ചേച്ചിയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് 2 ആങ്ങളമാര് കഴിഞ്ഞാണ് ഞാൻ ജനിക്കുന്നത്. मेरे सबसे बड़ी एक दीदी है, उनके बाद 2 भैया हैं, फिर सबसे आखिर में मैं हूँ. എൻ്റെ അമ്മ ഒരു ടീച്ചറായിരുന്നു. मेरी मम्मी एक टीचर थी. എൻ്റെ അപ്പച്ചന് സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നു, ഗൾഫിലായിരുന്നു. और मेरे जो ग्रैंडफादर है वो सिविल इंजीनियर थे, वो दूसरे देश में थे. उनके पापा जो है वो सिविल इंजीनियर थे और दूसरा देश में काम करते थे. അപ്പോൾ എനിക്ക് മൂത്ത 3 സഹോദരങ്ങൾ ഉണ്ടായ ശേഷം और मुझसे बड़े जब 2 बड़े भैया लोग जब पैदा हो गए थे उनके बाद എൻ്റെ അമ്മയോട് അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇനി ഒരു കുഞ്ഞൂടെ വേണം. तो मेरे मम्मी को मेरे पापा ने बोला कि हमको एक और बच्चा होना है. അപ്പൊ അമ്മ പറഞ്ഞു നമുക്ക് 3 മക്കളുണ്ടല്ലോ അത് മതി. तब मेरी मम्मी ने कहा कि अरे 3 बच्चा तो हो गया ना, उतना काफी है. അപ്പൊ അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു ഒരു മോൻ കൂട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ഏറ്റവും മൂത്തത് മോളല്ലേ, അവക്ക് ഒരു മോളൂടെ കൂട്ട് വേണം. तो मेरे पापा ने कहा कि हमारी एक बेटी और 2 बेटा है, बेटा लोग तो ग्रुप हो गया है, लेकिन मेरी बड़ी बेटी अकेली है, इसलिए उसको साथ देने के लिए एक और बेटी
होने से अच्छा है। അമ്മ അങ്ങനെ പറയാൻ കാര്യം അമ്മയ്ക്ക് 43 വയസ്സായി. क्योंकि मेरी मम्मी ने इस प्रकार से ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उस समय में मेरी मम्मी का 43 इयर्स हो चुका है। ആ കേരളത്തിലൊക്കെ ഈ 43 വയസ്സായ ആളുടെ കൂടെ ഈ പിള്ളേർ പോകുമ്പോൾ കൊച്ചുമക്കളാണോ എന്ന് ചോദിക്കും. और हमारे यहाँ पे अगर कोई महिला 43 इयर्स की हो गई है और उसके साथ साथ में अगर छोटे छोटे ऊंगा बच्चा लोग चल रहा है तो आदमी लोग पूछते हैं कि आपका नाती पोता है क्या। അത് കേരളത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. वो हमारा केरल में ऐसा एक तो चलन है। അപ്പൊ ഈ അപ്പച്ചന്റെ നിർബന്ധത്തിന് ഞാൻ ജനിച്ചു. इसलिए मेरे पिताजी का जबरदस्ती में मैं पैदा हो गई। ഞാൻ ഈ ഇവിടെ കൂടെ ഓടി നടക്കുന്ന പിള്ളേരുടെ ഒരു 3 വയസ്സൊക്കെ പ്രായമുള്ള സമയത്ത് और जब यहाँ पे जैसे बच्चे लोग खेल रहे थे दौड़ रहे थे मेरा भी जब 3 साल का उम्र था അന്നേരം ഞാനും ഇതുപോലെ വേളി വലിഞ്ഞു കയറും. मैं भी ऐसी स्टेज में ऊपर नीचे करती थी എന്നിട്ട് ഒറ്റച്ചാട്ടം. फिर एक तो जंप मारती थी। ഇത് കുളിയാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ? इसके साथ और क्या करें, ഞാൻ അത്രയൊക്കെ ചെയ്തു. अब मैं ये सब मैंने किया है। ചിലപ്പോ ജനലേക്ക് വലിഞ്ഞു കയറും, कभी खिड़की में चढ़ जाती എന്നിട്ട് थी അവിടുന്ന് ഒറ്റച്ചാട്ടം. फिर वहां से जंप मारूंगी, ചിലപ്പോ കസേര കയറും, कभी कुर्सी पर चढ़ूंगी ഒറ്റച്ചാട്ടം. फिर वहां से जंप അപ്പൊ करूंगी। എന്റെ അമ്മ പറയും, मेरी माँ बोलेगी ഞാൻ അന്നേ മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഒരു സന്തതി വേണ്ടായിരുന്നെന്ന്. उसी समय मैंने कहा था और बच्चा नहीं करना है। 3 വയസ്സുള്ള കൊച്ചെന്ത് കാണിക്കാനാ? 3 साल का बच्चा और क्या करेगा, यही तो करेगा। ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്താ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്? അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടുന്നു. ये बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग भी भागा दौड़ी कर रहे हैं। എന്റെ അമ്മ എന്നെ നോക്കി പറയും, അപ്പോഴേ ആ മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ ഒരു സന്തതി വേണ്ടായിരുന്നെന്ന്. लेकिन मेरा भागा दौड़ी को देख करके मेरी माँ बोलती थी पहले ही मैंने कहा था और बच्चा नहीं करना है। എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തായി കണ്ട? अभी देखो होने के बाद कैसा हो गया है। നിങ്ങൾക്ക് ചിരിയാ, ഞാൻ എന്റെ ഉള്ളിൽ കരച്ചിലാ. आप लोग को तो सुनने में मजा लग रहा है लेकिन मेरा दिल में बहुत दुख होता था। ഇനി എന്റെ ചേച്ചി എന്നെക്കാൾ 16 വയസ്സ് മൂത്ത. और जो मेरी सबसे बड़ी दीदी है मुझसे 16 साल बड़ी है। ഞാൻ ചേച്ചി 10ാം ക്ലാസ് എക്സാം എഴുതിയിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ജനിക്കുന്നത്. जब मेरी दीदी 10th क्लास में थी तब मैं पैदा हुई हूँ। അത് ആ ചേച്ചി എന്നെ അടിക്കാൻ പിടിക്കും. और मेरी दीदी जो है उस समय मुझे मारने के लिए आएगी നീ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാടി എനിക്കൊന്നും കിട്ടാത്ത, അങ്ങനെ പറഞ്ഞ और അടിക്കും. ऐसा बोलती थी तुम पैदा हो गया इसलिए तुमको सब कुछ मिलता है हमको कुछ नहीं मिलता है। അപ്പൊ അവർക്ക് എന്നെ വേണ്ട. मतलब कि मेरी दीदी मेरे भाई बहन उनको भी मुझे नहीं चाहिए था। ഈ വേടുകൾ എന്റെ മനസ്സിൽ വന്നത് ആവശ്യമില്ലാതെ ജനിച്ച ഒരു വ്യക്തിത്വമായിട്ടാണ് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ കണ്ടത്. और ये सब चीजों को सुन करके मेरा मन में ऐसा बात समा गया था कि इस दुनिया में आने का मेरा कोई जरूरत ही नहीं था। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ഇത് എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒറ്റപ്പെടുവാൻ ഇടയായി. और ये सब के कारण मुझे बहुत अकेलापन महसूस होने लगा। എനിക്ക് അമ്മയോട് ഒരു അല്പ അകൽച്ചയില ഞാൻ വളർന്നത്. और मेरी माँ से थोड़ा दूरी में रह कर के मैं बड़ी हो गई। ഞാൻ 5ാം ക്ലാസ് മുതൽ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നാ പഠിച്ചത്. और क्लास 5 के बाद में हॉस्टल में रह के मैंने पढ़ाई വീട്ടിൽ किया। നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ ബേക്കറി സാധനങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു എന്റെ ഒരു സന്തോഷം. और घर से जो बीच बीच में खाने पीने का जो बेकरी का सामान मिलता था वही बस मुझको अच्छा लगता था। അത് ഇഷ്ടംപോലെ കൊണ്ടുവന്നില്ല ഞാൻ വഴക്കുണ്ടാക്കും. और वो अगर अच्छा से मेरे लिए लेकर के हॉस्टल में नहीं लाया तो फिर मैं झगड़ा करती थी। വേറെ എന്ത് ചെയ്യാൻ, അതൊക്കെ തന്നെ. और उसके अलावा और क्या करे, इसलिए यही सब होता था। അങ്ങനെ ഡിഗ്രി വരെ പഠിച്ചു. तब मैंने कॉलेज में पढ़ाई किया। ഡിഗ്രി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ വിവാഹം കഴിയുകയാണ്. कॉलेज के तुरंत बाद फिर मेरा शादी भी हो गया। എന്റെ കല്യാണം ഒരു ലവ് മാരേജ് ആയിരുന്നു. और मेरा शादी एक लव मैरिज था। വീട്ടുകാരെ നടത്തി തന്നു. घर के लोगों ने मिलकर बात के कर दिया। അപ്പൊ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാ പോകുന്നത്. അപ്പന്റെ സ്നേഹം, അമ്മയുടെ സ്നേഹം, സഹോദരങ്ങളുടെ സ്നേഹം, സകലതും ഈ അച്ഛൻ്റെ പ്രതീക്ഷിച്ചാ പോകുന്നത്, ഹസ്ബൻഡിന്റെ. और जब मैंने शादी किया, शादी के बाद मेरा मन में ऐसा बहुत ख्याल था, माँ से जो प्यार नहीं मिला, पापा से जो प्यार नहीं मिला, भाई बहन से जो प्यार नहीं मिला, वो सब प्यार अब ये इकलौता इंसान शायद पति से मिलेगा। അയ്യോ, എന്റെ അച്ഛന് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ. लेकिन मेरे पति जो है उनको प्यार दिखाना तो आता ही नहीं। എനിക്കാണെങ്കിൽ പ്രകടിപ്പിക്കാനേ അറിയൂ. और मुझे जो है बस प्यार दिखाने के लिए ही आता है। അച്ഛന് കൂടി സ്നേഹം വരുമ്പോ അന്നത്തെ കാലത്താണ്, അന്ന് വിശ്വാസത്തിലൊന്നും അല്ല, ഒരു സിനിമയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകും, പുറത്തുനിന്ന് ഒരു ഫുഡ് മേടിച്ചത്, ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്നേഹം. और उस समय में हम लोग विश्वास में नहीं आए थे। और अगर थोड़ा ज्यादा प्यार मुझे अगर करने का मन कर भी रहा है तो ज्यादा से ज्यादा खाने के लिए बाहर लेकर जाते थे, नहीं तो सिनेमा दिखाने के लिए सिनेमा हॉल ले जाते थे। അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മോള് ജനിച്ചു. और इसके समय में फिर हमें एक बेटी पैदा हुई। എനിക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷ, എന്റെ മോക്ക് എന്നോട് ഭയങ്കര സ്നേഹമായിരിക്കും. उसके बाद मुझे बड़ी उम्मीद हुई कम से कम मेरी बेटी मुझे बहुत प्यार करेगी। പക്ഷെ ഞാൻ മോളെ ഇടയ്ക്ക് അടിക്കും.
അടിക്കും എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന്. लेकिन कभी कभी बदमाशी करने से मैं उसको धुलाई देती थी. നല്ല കൊച്ച, പക്ഷെ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് അടിക്കും. बेटी तो अच्छी थी लेकिन फिर भी ऐसे ही बीच बीच में मारना पड़ता ഈ था. നമ്മളെ ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒരുപാട് അടിക്കും. इसलिए हमारा जो पहला बच्चा होता है ना, हम लोग ज्यादातर वही लोग को अच्छा से धुलाई देते കാരണം हैं. നമ്മൾ അമ്മയാകുന്ന ആദ്യമായിട്ടാ. क्योंकि हम लोग खुद ही पहली बार ही तो माँ बना है उस നമുക്ക് समय. മക്കളെ വളർത്തി എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നുമില്ല. बच्चों को पाल पोस के पैदा करके उसका एक्सपीरियंस हमको पहले नहीं हुआ है. രണ്ടാമത്തെ വരുമ്പോ അവര് സൂത്രശാലികളാ. और जो सेकंड बच्चा लोग होता है वो लोग थोड़ा चालू होता है. മൂത്ത തല്ല് കൊള്ളുമ്പോ അത് ഒതുങ്ങി നടക്കും. और जब पहला वाला को जब पिटाई मिलेगा तो दूसरा वाला चुपचाप चला जाएगा. കാരണം രണ്ടാമത്തെ മേട് കാണിച്ചാലും അടി കൊള്ളുന്ന മൂത്തതാ. क्योंकि दूसरा वाला गलती करने से भी पिटाई तो बड़ा वाला को ही मिलता है. അങ്ങനെ ഒരു കാലമാ. वैसा एक समय था. അങ്ങനെ മോളുണ്ടായി. एक बेटी पैदा हुई. മോള് 1ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് बेटी जब क्लास 1 में थी, ഞാൻ മോളെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വിളിക്കാൻ ചെന്നു. बेटी को मैं स्कूल से लेने के लिए गई. അന്ന് അവരുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ എന്നോട് പറയാ, उस दिन उनकी क्लास टीचर ने मुझे कहा, ഞങ്ങൾ ഇന്ന് സാൻഡ്രയോട് ചോദിച്ചു, സാൻഡ്രയ്ക്ക് പപ്പയാണോ മമ്മിയാണോ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം? आज हमने आपकी बेटी सैंड्रा को पूछा कि बेटी को पापा पसंद है कि मम्मी ज्यादा पसंद है. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു അവളെന്ത് പറഞ്ഞു? तब मैंने बोला टीचर को कि मेरी बेटी ने क्या कहा. പപ്പയാ ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു. बेटी बोलती है पापा पसंद है. അപ്പൊ അവിടെയും കഴിഞ്ഞു. आप मतलब बेटी भी प्यार नहीं करती मुझे. അന്നൊക്കെ എനിക്കങ്ങ് വിഷമമാ. ये सब सोच के मुझे बहुत दुख है उस समय. ഇച്ചിരി ആരെങ്കിലും ഒന്ന് സ്നേഹിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, मेरा मुझसे शायद कोई तो प्यार करे. ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ട് ജനിച്ച ആളാണ്, പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം അന്ന് അങ്ങനെ അറിഞ്ഞുകൂടാ. मसीही घर में मैंने पैदा लिया है लेकिन मुझे मसीह के प्यार के बारे में कुछ भी पता नहीं है. എങ്ങൊന്നും സ്നേഹം കിട്ടാത്തൊരു കാലഘട്ടം. और कहीं से भी प्यार नहीं मिल रहा, ऐसा एक समय था. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാനൊരു ധ്യാനത്തിന് പോയി. उसके समय में मैं एक ध्यान केंद्र में मैं गई. അവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ആ പുരോഹിതൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, और वहाँ का मेडिटेशन सेंटर में जो क्लास लेते हैं जो प्रीस्ट, उन्होंने हमको ऐसे सिखाया, മുല കുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ പെറ്റമ്മ മറക്കുവോ? അവൾ മറന്നാലും ഞാൻ നിന്നെ മറക്കുകയില്ല. दूध पीते बच्चे को उसकी माँ भूल सकती है लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा. ഈ ബൈബിളിൽ എന്നെ ആദ്യമായി എന്റെ ഹൃദയത്തെ തൊട്ടൊരു വചനം और അതാണ്. ये बाइबल का वो पहला वचन था जिसने पहली बार मुझे छुआ. അമ്മമാര് മക്കളെ മറക്കാറില്ല. माँ लोग तो अपने बच्चों को कभी नहीं भूलती हैं. ഏറ്റവും ഈ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് മക്കളും അമ്മയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ്. और इस धरती पर जो सबसे बड़ा प्यार बोलेंगे माँ और उसके बच्चों के बीच का प्यार होता है. എന്നാ ബൈബിൾ പറയുക, लेकिन बाइबल कहती है ഒരു പക്ഷേ നിന്റെ അമ്മ നിന്നെ മറക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. कि तुम्हारी माता भी तुम्हें भूल सकती है. അവൾ മറന്നാലും ഞാൻ നിന്നെ മറക്കത്തില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് പറയുന്ന ഒരു ദൈവം. और तुम्हारी माता तुम्हें भूल भी जाए तो मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, इस बात का पक्का करके प्रभु कहता है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ഈ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ? इस परमेश्वर के प्रेम को आपने अनुभव किया है क्या? ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. അത് കഴിഞ്ഞ് വേറൊരു അച്ഛൻ വന്നു. फिर एक और फादर आए അദ്ദേഹം അടുത്ത ക്ലാസ് और अगला क्लास ഇരമ്യാവിന്റെ പുസ്തകമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. और जर्मिया का बुक से हमको सिखाया, ഇരമ്യാവേ, നീ നിന്റെ മാതാവിന്റെ ഉദരത്തിൽ ഉരുവാകുന്നതിന് മുമ്പേ നിന്നെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു. और वहां पर ऐसा लिखा है कि यिर्मयाह, तेरे माता के गर्भ में आने से पहले ही मैंने तुझे चुन लिया. എന്നിട്ട് ഈ ദേവദാസൻ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ്, और जब ये प्रभु के दास ऐसे बोल रहे थे, യഹോവയായ ദൈവം ഇരമ്യാവിനോട് പറയുകയാ, यहोवा परमेश्वर यिर्मयाह को कह रहा है, ഇരമ്യാവേ, നീ നിന്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നിന്നെ എനിക്കറിയാം. और यिर्मयाह, तुम्हारी माँ के पेट में आने से पहले ही मैं तुमको जानता हूँ. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, उसके बाद ऐसा कहा, ഒരു കുഞ്ഞു ഭൂമിയിൽ ജനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവന്റെ അപ്പന്റെ അമ്മയുടെ പ്ലാൻ അല്ല. अगर एक बच्चा इस दुनिया में जन्म लेता है तो उसका पीछे उसका माँ या उसका पिता का प्लानिंग नहीं होता है. ഹല്ലേലൂയ. യഹോവയായ ദൈവം ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്ലാൻ, ദൈവത്തിന്റെ. और अगर एक बच्चा इस धरती पर आना है तो इसका निर्णय, डिसीजन यहोवा परमेश्वर करता है. ഞാൻ ജനിക്കണമെന്ന് എന്റെ വീട്ടുകാരുടെ പ്ലാൻ അല്ല, സ്വർഗത്തിന്റെ പ്ലാൻ ആയിരുന്നു. और मेरा जन्म भी मेरे घर वालों का निर्णय नहीं था लेकिन स्वर्ग का वो योजना था. അങ്ങനെ കർത്താവ് എന്നെ ജനിപ്പിക്കാൻ നോക്കുമ്പോഴാണ് തെക്കേപ്പുറത്ത് മത്തായി ചാന് ഒരു മോളെ കൂടെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹം മനസ്സില്. और उस समय में जब परमेश्वर ने देखा कि एक बेटी का पैदा होने का जरूरत है तो मुझे वहां पर उस घर में पैदा कर दिया. അങ്ങനെ ഒരു അപ്പൻ ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, എനിക്കിനി ഒരു പെങ്കൊച്ചിനെ കൂടെ വേണം. क्योंकि वहां पर परमेश्वर देख रहा है कि एक पिता है, वो इच्छा कर रहा है कि मुझे एक और बेटी चाहिए. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ ജനിക്കുന്നത്. ऐसे मैं उस घर में पैदा हुई हूँ. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. അങ്ങനെ എന്റെ ജീവിതം പതുക്കെ കർത്താവിനോട് അടുക്കാൻ തുടങ്ങി. ऐसे धीरे धीरे मेरा जीवन जो है वो प्रभु के पास आने लगा. ഞാനും എന്റെ അമ്മയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തില്
അകൽച്ച കുറയുന്നത് എൻ്റെ മകളുടെ ജനനത്തോടെയാണ്. और मेरी बेटी के जन्म होने के साथ उसके द्वारा ही मेरी माँ के बीच में और मेरे बीच में जो दूरियां थी वो धीरे धीरे कम होने लगी. ഞാൻ രാത്രിയിൽ ലേബർ റൂമിൽ രാത്രി 11 മണിക്ക് കയറി, വെളുപ്പിന് 4-4:30 ആയിട്ട് പ്രസവം നടന്നിട്ടില്ല. और रात के 11 बजे मुझे लेबर रूम में लेके गया, लेकिन सुबह के 4-4:30 बजे तक भी मेरा डिलीवरी नहीं हो रहा था. എൻ്റെ അമ്മ പെന്തക്കോസ് അനുഭവത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. और मेरी माता जो है वो पेंतेकोस्त के अनुभव में जीने वाली एक माता है. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അമ്മ വെളിയിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല. और डॉक्टर ने इस प्रकार से कहा कि आपकी मम्मी जो है वो बाहर बैठकर प्रार्थना कर रही है, इसलिए अभी हम लोग तुरंत ऑपरेशन नहीं करेंगे. ഞാൻ ആ നേഴ്സുമാരോട് ചോദിച്ചു, ഒരമ്മ ഇത്രയും വേദന സഹിച്ചാണോ മക്കളെ പ്രസവിക്കുന്നത്? उस समय दर्द के बीच में मैंने वहां पर एक नर्स को पूछा कि क्या एक माता इतना दर्द को सह करके बच्चों को पैदा करती है? ആ അതിവേദന എനിക്ക് എൻ്റെ അമ്മയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിരപ്പ് പ്രാപിക്കാനിടയായി. और उस समय जो दर्द लेबर रूम में मैं सह रही थी, उस दर्द के द्वारा मेरी माता के साथ में जो दूरियां बन गई थी, वहां पर एक मेल मिलाप उस दर्द के कारण हुआ है. ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് എൻ്റെ അമ്മയെ കാണണം. और मैंने कहा कि मुझे मेरी माँ को देखना है. നേഴ്സുമാർ പറഞ്ഞു ലേബർ റൂമിൽ കയറ്റിക്കൂടാ. नर्स बोलती कि नहीं, उनको अंदर नहीं ला सकते. അന്നൊന്നും ലേബർ റൂമിൽ ആരെയും കയറ്റത്തില്ല. उन दिनों में लेबर रूम में किसी को और को घुसने नहीं मिलता था. പക്ഷെ ഞാൻ നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ അവർ ലേബർ റൂമിന്റെ വാതിക്കൽ അമ്മയെ കൊണ്ടുവന്നു. लेकिन मैंने जबरदस्ती किया और किसी तरह मेरी मम्मी को लेबर रूम के दरवाजे के पास तक लेकर आए. ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. मैंने अपनी माँ को वहीं पर कहा कि मम्मी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए. എൻ്റെ അമ്മ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഏകദേശം 1/2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പ്രസവിച്ചു. और मेरी मम्मी ने मेरे लिए प्रार्थना किया और उसके करीब आधा घंटे के अंदर में मेरा डिलीवरी हो गया. हालेलुया, हालेलुया. എൻ്റെ അമ്മയെ ഞാനും കൂടെയുള്ള ബന്ധത്തെ നിരപ്പിലാക്കണമെന്ന് കർത്താവിന് ഉദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നു. और परमेश्वर का एक उद्देश्य था मेरा और मेरी माँ का मेल मिलाप कराने के द्वारा. हालेलुया, हालेलुया. അതിനുശേഷം ഞാൻ 4 ധ്യാനങ്ങൾ കൂടി മനസ്സിലെ മുറിവ് കരിക്കാൻ. और उसके बाद में मैं और भी 4 मेडिटेशन सेंटर में गई, अपने मन के जितने भी दुख दर्द थे उनको ठीक होने के लिए. ഏകദേശം 4 വർഷമെടുത്തു എനിക്ക് എൻ്റെ അമ്മയോടുള്ള വിഷമത്തെ മറക്കാൻ. और मेरी माता के विषय में जो मुझे दिल में दर्द था, दुख था, वो सब जाने के लिए कम से कम 4 साल मुझको लग गए. അല്പം പോലും സ്നേഹം കിട്ടാതെ വളർന്ന ഒരു കുട്ടിക്കാലം. और मेरा एक ऐसा बचपन था जहां पर थोड़ा भी प्यार मुझे किसी से नहीं मिला. हालेलुया, हालेलुया. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളോട് പറയുക, ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന തലമുറയെ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ദാനമെന്ന് കണ്ട് അവരെ സ്നേഹിച്ച് അച്ചടക്കത്തിൽ വളർത്തണം. इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, जो बच्चे आपको प्रभु ने दिए हैं वो प्रभु का दिया हुआ दान है समझ करके उसको छोटे से ही बड़े प्यार से आप उनको पाल के पोस के बड़ा करना है. हालेलुया, हालेलुया. എത്രയോ പേർക്ക് മക്കളില്ല, നമുക്ക് ദൈവം കുഞ്ഞുങ്ങളെ തന്നില്ലേ? कितने लोगों के पास में चाह करके भी बच्चे नहीं है, लेकिन देखो परमेश्वर ने हमको कितने अच्छे प्यारे बच्चे दिए हैं. हालेलुया, हालेलुया. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 2004 ആയപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മകനെ കൂടെ ലഭിച്ചു. और 2004 में फिर मुझे एक बेटा भी पैदा हुआ. അവര് മോളെ 7ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് വരെ ഞാൻ അവളെ പഠിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. और मेरी बेटी जब तक क्लास 7 तक पढ़ रही थी तब तक थोड़ा मोड़ा इंग्लिश में मैं उसको पढ़ा सकती थी. ഹൈസ്കൂളിൽ കയറിയപ്പോൾ 8ാം ക്ലാസ് മുതൽ എനിക്ക് ആ ഇംഗ്ലീഷ് വായിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അറിയാതായി. और जब 8th क्लास में गई उसके बाद से आगे का जो उनका सिलेबस था वो मैं नहीं कर पा रही थी. ഞാൻ ഒരുപാട് കിടന്ന് ദൈവത്തോട് കരയാൻ തുടങ്ങി, കർത്താവേ എനിക്ക് ഈ ഭാഷ അറിഞ്ഞുകൂടാ, ഞാൻ എൻ്റെ മകളെ എന്ത് പഠിപ്പിക്കും, എങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും? और उस समय मैं बहुत दुखी हो गई और मैं प्रभु के पास मैंने पुकार कर कहा कि परमेश्वर ये भाषा मुझे मालूम नहीं है, मैं कैसे अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी. അന്ന് എന്നോട് എൻ്റെ കർത്താവ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്. उस दिन प्रभु ने मुझे एक बात कहा. നിനക്കറിയാൻ വയ്യാത്തത് നീ നിന്റെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട, നിനക്കറിയാവുന്നത് നീ നിന്റെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുക. और उन्होंने परमेश्वर ने मुझे ऐसे कहा, जो तुमको नहीं आता है वो मत पढ़ाओ, लेकिन जो तुमको अच्छा से आता है वो तुम अपने बच्चों को सिखाओ. ദൈവദാസനെ, എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അറിയാം, എനിക്ക് ഉപവസിക്കാൻ അറിയാം, ഹല്ലേലൂയ, എനിക്ക് വചനം പഠിപ്പിക്കാൻ അറിയാം. ഇത് മൂന്നും ഞാൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു. और मुझे प्रभु के दास के बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि प्रभु मुझे प्रार्थना करने के लिए आता है, उपवास करने के लिए आता है, वचन में ध्यान करने के लिए आता है. इन तीनों चीजों को मैंने अपने बच्चों को सिखाया. ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया. മോളും മോനുമൊക്കെ ഈ കൊച്ചു ക്ലാസ് മുതൽ അവർ ഉപവസിക്കും 40 ദിവസം. और मेरी बेटी और मेरा बेटा जो है छोटी उम्र से ही, बचपन से ही 40 days फास्टिंग बैठना शुरू कर दिया बच्चों ने. हालेलुया, हालेलुया.
ഈ ഉപവാസം എന്ന് പറയുന്നത് യേശുവിന്റെ രണ്ടാം വരവ് വരെ ദൈവസഭ ഹല്ലേലൂയ അതൊരു ചടങ്ങൊന്നുമല്ല, അതൊരു നിയമമൊന്നുമല്ല, പക്ഷെ ഉപവസിക്കണം എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ ഹിതമാണ്. और जो हम ये उपवास कहते हैं और ये 40 दिन का 40 डेज का जो फास्टिंग भी हम देख रहा है, वो केवल नियम नीति या कोई कानून के तौर पे हम उसको नहीं करते हैं. ये परमेश्वर का दिया, प्रभु का ये इच्छा है. यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक प्रभु की कलीसिया, आप और मैं इसको करना है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ഈ 2004 മോൻ ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് രാത്രിയിൽ ഞാൻ സ്വപ്നം കാണുകയാണ്. और 2004 में जब मेरा बेटा पैदा हुआ, उस समय में मैंने रात में एक सपना देखा. ആ 2004 ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി. और 2004 में फरवरी महीना में कुछ घटना घटा था. എൻ്റെ ഒരു സഹോദരി അവരുടെ സഭയിൽ പ്രസംഗിക്കാനായിട്ട് പോവാന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു. और मेरी एक बहन थी, उन्होंने कहा कि उनकी कलीसिया में वो प्रीचिंग करने के लिए जा रही है. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കൂടെ നിങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ ഒരു അവസരം തരുമോ? तो मैंने उनको बोला कि मुझे भी क्या तुम्हारे चर्च में मौका मिलेगा. അന്ന് ഞാൻ ബൈബിൾ ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും വായിച്ചു തീർന്നിട്ടില്ല. ആകെ സദർശവാക്യവും സങ്കീർത്തനം മാത്രം വായിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ്. और उस समय में मुझे ज्यादा बाइबल के बारे में पता नहीं था, पढ़ती नहीं थी, ज्यादा से ज्यादा प्रोवर्ब्स और साम्स यही सब पता था बस. ഇപ്പം ഞാൻ എന്നെ 2008 മുതൽ ഇപ്പം വരെ ഞാൻ 26ാമത്തെ പ്രാവശ്യം ബൈബിൾ വായിക്കുന്നത്. 25 പ്രാവശ്യം മുഴുവൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. और 2008 से लेकर के आज तक ये बाइबल को शुरू से लेके आखिर तक 20 बार से भी ज्यादा मैं पढ़ चुकी हूँ. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ബൈബിൾ വായിക്കണം. बाइबल पढ़ना है. എല്ലാവരും ബൈബിൾ അക്ഷരം അറിയാവുന്നവരെല്ലാം ബൈബിൾ വായിക്കണം. और जितने लोग पढ़ना लिखना जानते हैं, आप सभी लोग बाइबल पढ़ना है. നീ വായിക്കാൻ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഉള്ളവർ അത് വചനം അതിനകത്ത് കിട്ടും, അത് വെച്ച് നിങ്ങൾ കേൾക്കണം. और जिनको पढ़ने लिखने के लिए नहीं आता है, तो आपके मोबाइल के डिवाइस में ऑडियो बाइबल होता है, उसको सुन सुन के वचन को सीखना है. അത് നിങ്ങൾ ദിവസവും കേൾക്കുന്ന വചനം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തോട് നിങ്ങൾ പറയണം. ആ വചനത്തെ അയച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം. और हर दिन जो वचन को आप सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, उसी वचन को इस्तेमाल करके प्रार्थना करना है, कमांड करना है, रिलीज करना है. അത് ഭയങ്കര വിടുതലാണ്. आप सभी पढ़ना है वचन को. ഈ വചനം ഇങ്ങനെ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോഴല്ല അതിന് പവർ. और इसमें ये वचन जो इस बुक के अंदर में जो लिखा हुआ है, उसमें सामर्थ्य नहीं है. നമ്മൾ 50 ബൈബിൾ മേടിച്ച് വീട്ടിൽ വെച്ചാലും ഒരു പ്രയോജനമില്ല. ऐसा हम 50 बाइबल खरीद के घर में रख लो, कोई फायदा नहीं है उससे. ആ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഒരു വചനം അത് നിങ്ങളുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് അയച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അയക്കപ്പെട്ട വചനം വിടുതലിനെ കൊണ്ടുവരും. इस पूरा बाइबल में अगर आपको केवल एक ही वचन मालूम है, तो वो एक ही वचन को भी अगर आप अपना प्रार्थना में इस्तेमाल करके, आप जब प्रार्थना करेगा, कमांड करेगा, रिलीज करेगा, तो जो विषय के लिए आप प्रार्थना किया है, उस विषय में आप प्रभु का सामर्थ को देखेगा. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ധീരഗസ്തരാദരഗലഗരേ ഹാലബാലഗരസ്തരാദരഗലംഭരാദരഗലഗരസ്തരാദരഗലേ. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. അപ്പൊ രാത്രിയിൽ ഞാൻ സ്വപ്നം കാണുക. रात में मैं सपना देख रही हूँ. 4 രാത്രിയിൽ 2 മണിക്ക് അത് കണ്ടു. 4 രാത്രികളിൽ 4 रात मैंने करीब 2 बजे के आसपास में मैंने सपना को देखा है. കണ്ടത് ഞാൻ വലിയ കൺവെൻഷന് നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നതാ. और मैं सपना में देख रही हूँ कि बड़ा कन्वेंशन ग्राउंड में भीड़ के सामने खड़े होके मैं प्रीच कर रही हूँ. ഞാൻ ഇത് കാണുന്നത് 2004 ഡിസംബറിലാണ്. 2004 दिसंबर में मैं ये सपना देख रही हूँ. അതേ വർഷം ഫെബ്രുവരിയിലാണ് എന്റെ സഹോദരി പറയുന്നത് 3 ജന്മമെടുത്താലും നിനക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. और 2004 का फरवरी महीना में ही मेरी बहन मेरा मजाक उड़ा के कहती थी, 3 बार अगर तुम नया पुनर्जन्म लेने से भी तुम कभी प्रीचिंग नहीं कर सकती. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനിടയ്ക്ക് ദൈവത്തോട് ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞു ചോദിച്ചു, കർത്താവേ എന്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് ഒരർത്ഥവുമില്ലയോ? और इन सब के बीच में मैंने रोते हुए प्रभु से पूछा कि परमेश्वर, मेरा जीवन का कोई मतलब नहीं है क्या? നമ്മൾ ഈ ഉൽപ്പത്തി 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട്, ആദിയിൽ കർത്താവ് ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു, ഭൂമി പാഴ് ശൂന്യമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലാണ് ഞാൻ എന്നെ നോക്കി പറയാറുള്ളത്. എന്നെയും കർത്താവ് സൃഷ്ടിച്ചു, ഞാൻ പാഴ് ശൂന്യമായിരുന്നു. और जेनेसिस चैप्टर 1 का 1 में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी का सृष्टि किया, और जो भूमि था वो खाली था और सुनसान था. तो वही वचन के अनुसार मैं भी अपने आप को देख करके बोलती थी, परमेश्वर ने मुझे बनाया, मेरा जीवन खाली और सुनसान है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു എൻ്റെ. ऐसा ही मेरा जीवन था. അപ്പൊ എന്നെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കാൻ ഞാൻ കൺവെൻഷനിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നത്. और सपना में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि बड़ी भीड़ के सामने क्रूसेड में मैं प्रीचिंग कर रही हूँ. ഞാൻ ചെന്നിട്ട് ഒരിടത്ത് കൗൺസിലിങ്ങിന് പോയി. और एक व्यक्ति के पास जाकर मैं काउंसलिंग के लिए ഞാൻ गई. പറഞ്ഞു 4 രാത്രി ഞാൻ സ്വപ്നം കാണുന്നു, ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത്. और मैंने उनको बताया कि 4 रात से मुझे बार बार सपना में दिखाई दे रहा है कि मैं भीड़ के सामने प्रचार कर रही हूँ. അവര് പറഞ്ഞു
നിങ്ങൾക്ക് വചനപ്രഘോഷണത്തിന് വിളിയുണ്ട്. और उन्होंने मुझे इस प्रकार से बताया कि वचन के प्रति आपका एक सेवकाई है. അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ഒരു പ്രയോജനമില്ലാത്ത ജനനമല്ല എന്റെ ജനനം, എന്നെ കൊണ്ട് എന്റെ കർത്താവിന് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന്. और उस समय मुझे समझ में आ गया कि बिना कोई मतलब से मैं पैदा नहीं हुई हूँ, मेरा जन्म से परमेश्वर का कोई उद्देश्य है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. നമ്മൾ ആരും വെറുതെ ജനിച്ചവരല്ല. हम में से ऐसा कोई भी नहीं है जो फालतू में जन्म लिया है. ആ അടുക്കളയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് ജോലിയൊക്കെ ചെയ്ത് ചുമ്മാ ജീവിക്കാൻ ജനിച്ചവരല്ല. और किचन में थोड़ा मोड़ा कुछ यहाँ वहाँ का काम करके जी के खत्म करने के लिए हम पैदा नहीं हुए हैं. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതം കൊണ്ട് കർത്താവിന് ചില ഉദ്ദേശമുണ്ട്. हम सभी का जीवन से प्रभु का कोई ना कोई उद्देश्य है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ഞാൻ അന്ന് മുതൽ ദൈവത്തോട് കൂടുതൽ അടുക്കാൻ തുടങ്ങി. उन दिनों के बाद से मैं प्रभु के साथ साथ और भी बढ़ने लगी. ഞാൻ ഓരോ കൃപാവരങ്ങൾ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ച് മേടിക്കാൻ തുടങ്ങി. और एक एक वरदान जो है मैंने प्रभु से मांग मांग के पाना शुरू किया. 2009 ഞാനും അച്ഛനും സ്നാനപ്പെട്ടു. और 2009 में मैं और मेरे पति हम दोनों मिलकर बपतिस्मा लिए. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. 2010 ഒരു ദിവസം ഞാൻ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ദൈവാത്മാവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു, നീ നിന്റെ അമ്മയോട് പോയി ക്ഷമ ചോദിക്കണം. और 2010 में जब मैं आराधना कर रही थी एक जगह पर, उस समय पवित्र आत्मा ने मुझे इस प्रकार से बातें किया, तुम तुम्हारी माँ के पास में जा करके उनसे माफी मांगना है. ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ അമ്മയെ കാണാൻ പോയി. अगले ही दिन मैं मेरी माँ के पास में चली അപ്പൊ गई. അമ്മയ്ക്ക് നട്ടലിനൊരു കണ്ണി അകന്നിട്ട് കിടപ്പിലായിരുന്നു. और मेरी माँ को कमर में कुछ तकलीफ थी जिसके कारण वो बेड रिडन थी. ആ സമയത്ത് ഞാൻ ചെന്ന് പറഞ്ഞു, അമ്മ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം, ഞാൻ അമ്മയെ ഒത്തിരി വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. और जब वो बिस्तर पर लेटी पड़ी हुई थी तब मैं मेरी माँ के पास मैंने कहा कि मम्मी मुझे माफ कीजिए, मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया है. അമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞു, അതൊന്നും ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല, എല്ലാം ഞാൻ ക്ഷമിച്ചു, അതൊന്നും എനിക്കൊരു വിഷയമല്ല, ഞാൻ അതെല്ലാം മറന്നു കളഞ്ഞു. और मेरी माँ ने इस प्रकार से कहा कि वो सब कोई बात नहीं, वो पुरानी सब बातों को मैं भूल चुकी हूँ, माफ कर चुकी हूँ. ഹല്ലേലൂയ. എന്നിട്ട് അമ്മ പറഞ്ഞു, കർത്താവ് നിന്നെ ഉപയോഗിക്കും. और उस समय मेरी माँ ने अपने मुंह से कहा कि प्रभु तुम्हें इस्तेमाल करेगा, നീ പ്രവചിക്കും. तुम भविष्यवाणी करोगी. നീ 2-3 പ്രാവശ്യം ദൈവത്തോട് ആലോചന ചോദിച്ചിട്ട് വേണം ആളുകളോട് പ്രവചിക്കാൻ. और प्रभु से 2-3 बार पूछकर जानकर ही लोगों के प्रति तुम बातें करना. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എനിക്ക് മൂത്ത 3 സഹോദരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. और मेरे घर में मुझसे बड़े और 2 भाई बहन हैं. അമ്മയുടെ മരണക്കിടയിൽ അനുഗ്രഹം മേടിച്ചത് ഞാനാണ്. लेकिन मेरी माँ जब मरने का समय आ गया था, उन तीनों ने नहीं, लेकिन मैंने उनसे आशीष को पा लिया. हालेलुया. അർശരാധരകളെ ദീർഘസ്തരാധരക ദീർഘേ റിബാലകരന്ധരാധരക ദീർഘസ്തരാധരകളെ റീബോ റബാലകരന്ധരാധരകല ദീർഘസ്ത റീബാ റബാലകരസ്തരാധരക ദീർഘസ്തരേ റീബോ റബാലകരസ്തരാധരക. ഹല്ലേലൂയ. ഇവൻ ജനിക്കുന്നത് തന്നെ പ്രയാസമായിരുന്നു. तुम्हारा जन्म ही बहुत तकलीफ से हुआ है. റീഗസ്തരാധര പലപ്പോഴും ഇതുപോലെയുള്ള ചില വേദനകൾ ഇവന്റെ വീട്ടിലകത്തുണ്ട് ഇവന്. और जैसे मैंने बताया वैसे ही तुम्हारा घर में भी तुम्हें ऐसा दुख पहुंचा है. എന്നെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്ന അവസ്ഥ, और मुझे अकेला कर दिया गया है. ധീരകസ്തരാധര ബലബാലകരസ്തരാധര. ഇവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒത്തിരി മുറിവുണ്ട്. और तुम्हारा दिल में बहुत दर्द है. തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ തള്ളപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിത്വമായിട്ട് ഇവനെ തന്നെ ചിത്രീകരിക്കുന്നു. और तुम खुद को अपने आप को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हो जिसको कोई रेस्पेक्ट नहीं करता है, सब इसको निरादर करते हैं. ഇവൻ ഇവിടെ വന്നില്ലായിരുന്നു, ഇവൻ തെറ്റിപ്പോയേനെ. अगर तुम यहाँ गिरजा में नहीं होते तो तुम गलत रास्ता में अभी होता शायद. എന്ന കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് കുഞ്ഞെ നിന്നോട് പറയുന്നു, लेकिन बेटा प्रभु का आत्मा आपसे कहता है, എനിക്ക് നിന്നെ കൊണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട്. मुझे तुम्हारी जरूरत है. നിന്നെ ഞാൻ ചില രാജ്യങ്ങളിലോട്ട് അയക്കും. मैं तुम्हें कुछ देशों में भेजने वाला हूँ. എന്റെ വചനം ഞാൻ നിന്നെ കൊണ്ട് ശുശ്രൂഷിപ്പിക്കും. मेरे वचन का सेवा मैं तुम्हारे द्वारा करूंगा. ഇന്ന് നിന്റെ വീടിനകത്ത് പലപ്പോഴും നീ പ്രയോജനമില്ലാത്തവനാ. तुम्हारे घर में शायद तुम कोई काम के नहीं हो, എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം നിന്നെ പ്രയോജനമുള്ളവനാക്കി മാറ്റും. लेकिन मसीह यीशु का प्रेम तुम्हें कामकाजी बना देगा. നിന്റെ സംസാരങ്ങൾ പലപ്പോഴും നിന്റെ കുടുംബത്തിലുള്ളവർക്ക് മുറിവ് വരുന്നു. और तुम्हारी बातों से कई बार तुम्हारे घर वाले भी दुखी होते हैं. ഇവന്റെ ഉള്ളിലെ മുറിവാണ് ഇവനെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇടപെടുത്തുന്നത്. और तुम्हारे दिल में पहले से जो दुख है उसके कारण ही तुम्हारा मुंह से कड़वा बात निकलता है. ഇന്ന് രാത്രിയിലെ കർത്താവ് നിനക്ക് ഹീലിംഗ് തരുന്നു. लेकिन आज की रात प्रभु आपका दिल को चंगा कर रहा है. യേശു വന്നത് മനസ്സ് തകർന്നവരെ സൗഖ്യമാക്കാനും കൂടാ. क्योंकि यीशु मसीह इसलिए आया है टूटे मन वालों को शांति देने के लिए. നിന്റെ കൂട്ടുകാരെ നീ വിവേചിക്കണം. तुम्हारे बचपन के दिनों को तुम याद करना है. ധീരകസ്തരാധരകല യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും മാറിപ്പോകാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു. यीशु मसीह के नाम से जितनी भी रुकावटें हैं उनको यीशु के नाम से मैं दूर करती हूँ.
ഹല്ലേലൂയ. അല്പം കൂടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ അടുത്ത് വരണമെന്ന് കർത്താവ് ഓർപ്പിക്കുന്നു. और प्रभु आपको याद कहता है और भी ज्यादा प्रभु का निकट में आ जाओ. കർത്താവ് നിന്നെ ഉപയോഗിക്കും. प्रभु आपको इस्तेमाल करेंगे. ശരാദരഗലഗരസ്തേ രീബാരബാലഗരന്തരാദരഗലഗരസ്തരാദരഗലഗരേ രീബോഷികാലഗരസ്തരാദരപരപരപരപരപരബാലഗരന്തരേ രീഗസ്താരകം. ഹല്ലേലൂയ. വചനം പറയുക, തകർന്നും നുറുങ്ങിയും ഇരിക്കുന്നവർക്ക് യഹോവ സമീപസ്ഥൻ. और बाइबल इस प्रकार से कहती है जो टूटे मन वाले होते हैं यहोवा परमेश्वर उनका करीब रहता है. ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന് സൗഖ്യം തരും. और इस उपवास प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपका दिल को चंगा करेगा. ഇവർക്ക് ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു. आप ऐसा एक व्यक्ति था जिसका बहुत सारा इच्छा था. എന്നാൽ പലപ്പോഴും ജീവിതത്തിന്റെ പല മേഖലകളിലും ഹല്ലേലൂയ പല ആഗ്രഹങ്ങളെ ഇവർ മനഃപൂർവ്വമായി ഉപേക്ഷിച്ച് കളഞ്ഞു. लेकिन अपना लाइफ में अलग अलग सिचुएशन के कारण आपका जो इच्छा था उसको आप मार के खत्म कर दिया. കഴിഞ്ഞ 3 വർഷമായി ഒരു ഭാരം ഇവരെ അലട്ടുന്നു. और पिछला 3 साल से एक बोझ आपका दिल में है. കർത്താവ് പറയുന്നു, ഞാൻ ആ വിഷയത്തിന്റെ മേൽ എൻ്റെ കരം ചലിപ്പിക്കും. प्रभु कह रहा है आपका जो बोझ है उस विषय में प्रभु अपना हाथ बढ़ाने के लिए जा ആ रहा है. കർത്താവ് നിങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കും. प्रभु आपको चंगा करेगा. എന്നാൽ കർത്താവ് പറയുന്നു, लेकिन प्रभु एक और बात कहते हैं, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തെ അല്പം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക. अपना आत्मिक जीवन में और ध्यान देना है. ആരാധന വെളിപ്പെടട്ടെ. ओ आराधना होना है. വീടിനകത്ത് ആരാധന വെളിപ്പെടട്ടെ. आपके घर के अंदर में आराधना होना है. നിങ്ങൾ വീടിനകത്ത് ആരാധിക്കുമ്പോൾ आपके घर के अंदर जब आप आराधना करेंगे വീടിനകത്ത് തളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന ചിലത് ഒഴിഞ്ഞു പോകും. और घर के अंदर में जो कुछ भी बंधुआई है वो सब छोड़कर चली जाएगी. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ധീരഗസ്തരാദരഗലഗരേ. ഈ ഉപവാസത്തിൽ അടുത്ത ലെവൽ അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കർത്താവ് പറയുന്നു. और प्रभु का आत्मा कहता है कि इस उपवास प्रार्थना में अभिषेक का एक नेक्स्ट लेवल के लिए आप प्रार्थना कीजिए. കാരണം കർത്താവ് വചനത്തിനകത്ത് നിന്ന് ചില മുത്തുകളെ വാരി എടുത്ത് വിളമ്പുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ജ്ഞാനം തരും. और प्रभु आपको एक ऐसा ज्ञान और अभिषेक देगा कि वचन में से जैसे समुद्र से मोती को ढूंढ कर निकालते हैं वैसे कीमती मोतियों को वचन से निकाल कर आप देंगी. ദൈവം പറയുന്നു, ഹല്ലേലൂയ, ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. प्रभु कहता है कि ज्ञान के लिए विस्डम के लिए प्रार्थना करो. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ കർത്താവ് ചില സ്വർഗീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുവാൻ ഇടയാകും. और इन दिनों में जब आप ऐसा प्रार्थना करेंगे तो स्वर्गीय आशीषों को प्रभु आपका ऊपर में उंडे लेंगे. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ധീരഗസ്തരാദരഗലഗരേ രീബോറബാലഗരസ്തരാദരഗലഗരേ ധീരഗസ്താരീബാറബാലഗര. വളരെ ദൂരെ യാത്രയുണ്ട്. बहुत दूर एक यात्रा दिखाई दे रहा है. നീ ഇവിടം കൊണ്ട് ഒതുങ്ങുന്നില്ല. तुम यहाँ पर दबकर रहने वाली बच्ची नहीं हो. അരുണാചലിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല. अरुणाचल में दबकर बैठने वाली लड़की नहीं हो. ഇവിടം കൊണ്ട് ഒതുങ്ങുന്ന വിളി അല്ല കുഞ്ഞെ നിന്റെ. तुम्हारे ऊपर जो बुलाहट है वो यहीं पर रहने वाला नहीं है. കർത്താവിനെ ചിലത് ഏൽപ്പിക്കാനുണ്ട്. और प्रभु को समर्पण करने के लिए कुछ बातें हैं. കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് തന്റെ ഹൃദയത്തെ മോളെ നിന്റെ മുമ്പിൽ ഓപ്പൺ ആക്കും. जब आप प्रभु का प्रेजेंस में आप बैठेंगी तो परमेश्वर अपना दिल को आपको बताएंगे. നിന്നിലൂടെ പലരും കർത്താവിനെ അറിയുവാൻ ഇടയാകുന്നു. तुम्हारे द्वारा बहुत से लोग प्रभु को जानेंगे. നിങ്ങളുടെ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ നീ ഒരു വലിയ സാക്ഷ്യമായി നിൽക്കുവാൻ ഇടയാകുന്നു. तुम्हारे अपने लोगों के बीच में तुम्हारा एक बड़ा गवाही बन जाएगा. ധീരഗസ്തരാദരക. പഠിക്കുകയാണോ? पढ़ाई कर रही हो क्या तुम? ശരാദരഗലഗരസ്തരാദരപരപരപ. ഈ പഠനം കൊണ്ട് തീരുന്നില്ല. കർത്താവ് നിന്നെ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ചില ഇവിടം വിട്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി ഹല്ലേലൂയ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് വേണ്ടി ഇവിടം ഈ അരുണാചൽ വിട്ട് മറ്റൊരു പ്ലേസിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു. और सिस्टर कहती इस प्रकार से कि इस पढ़ाई के बारे में नहीं है, ये पढ़ाई का सिलसिला में हायर स्टडीज के लिए अरुणाचल को छोड़ करके तुम दूसरा देश में दूसरा जगह में तुम जाओगी. ഹല്ലേലൂയ. അത് ഇവളുടെ ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹമാണ്. और ऐसा ही तुम्हारा दिल में भी इच्छा है. ശരാദരഗലഗര. കർത്താവ് പറയും, ഞാൻ നിന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടിരിക്കുന്നു. और प्रभु कहते हैं कि तुम्हारा प्रार्थना को मैंने सुन लिया है. സക്കറിയാവേ, നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരവായിരിക്കുന്നു. और तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर है ये.
ഭാവിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. तुम्हारी भविष्य के लिए प्रार्थना करो. കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ബന്ധം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. और प्रभु एक आपको एक अच्छा रिलेशन भी देगा बाद में. നല്ല ഒരു ആത്മീയതയില് തികവുള്ള ഒരു കുടുംബത്തില് കുഞ്ഞ് നിനക്കൊരു യാത്രയുണ്ട്. और आपको परमेश्वर एक ऐसे परिवार में भेजेगा जो अच्छा आत्मिक है और अच्छा आत्मिक बातों में सोचता है. लेकिन प्रभु अभी मुझे बहुत सारे अलग अलग देशों में लेकर जा रहा है. ഞങ്ങളുടെ ഈ മിഷൻ ട്രിപ്പിൽ 63 മീറ്റിംഗുകൾ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. और इस मिशन ट्रिप में हमारा 63 मीटिंग्स था. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. വീണ്ടും ഞങ്ങൾ ചെന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. और भी जहां जहां हम गए थे वहां पर फिर से हमको बुलाया है. അയ്യോ, ജീവിതത്തിന് ശത്രു അതിരിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അതിര് കണ്ട് പേടിക്കുകയല്ല, നാം അതിനെ ജയിക്കുന്നവരായി തീരണം. अगर हमारे जीवन में शत्रु ने अगर कोई सीमाओं को बना के रखा है तो हम डरना नहीं है, उसको हम लांग के पार करके उस पर जय लेना है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. എനിക്ക് ദൂത് കേൾക്കാൻ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ്. मुझे भविष्यवाणी सुनने में बहुत मजा लगता है. ഞാൻ ഏത് ദൂത് ഏതുവഴി പോയാലും ഞാൻ എഴുതിയെടുക്കും. इसलिए मेरे बारे में कोई भी प्रोफेसी आने से तुरंत मैं इसको लिख के ഞങ്ങളുടെ रखती हूं. ചർച്ചിൽ ആര് വന്ന് ദൂത് പറഞ്ഞാലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒച്ചയിൽ ആമീൻ പറയുന്ന ഞാനാ. और मेरे कलीसिया में कोई भी आके प्रोफेसी करने से वो पूरा भीड़ में सबसे ज्यादा जोर से आमीन बोलने वाला मेरा आवाज है. ഞാൻ ആമീൻ പറയുക മാത്രമല്ല, सिर्फ आमीन बोलने के लिए नहीं, ഞാൻ അത് പ്രാപിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യും. उसको तो मैं खींच के ले ही लूंगी. ഞാൻ ഈ ഉപവാസം ഇരിക്കും. उपवास में बैठूंगी. ഞാനിങ്ങനെ കർത്താവിന്റെ അടുത്ത് ഭയങ്കര സ്നേഹത്തിൽ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കും. और मैं प्रभु से बहुत ही प्यार से बोलूंगी. നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് ഇങ്ങനെ സ്നേഹത്തിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാമെന്ന് പറയത്തില്ലേ. और हमारे बच्चे जब बहुत मोरम से गिजू करके हमारे पास में ऐसे ऐसे आके बोलते हैं तो हम लोग उनको काम करके देते हैं ना. എന്റെ രണ്ടാമത്തെ മകന് ചെറുതായിരുന്നപ്പോ, और मेरा जो बेटा है जब वो छोटा था, അവൻ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് എപ്പോഴും എന്നോട് ഇങ്ങനെ സ്നേഹം, അവൻ അറിയാം പപ്പയുടെ സാലറി എപ്പോഴാ വരുന്നതെന്ന്. और उसको मेरा बच्चा को पता था कि पापा का सैलरी कौन सा दिन में आता है. आने के बाद में मेरे पास में आके प्यार से मम्मी 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 बोल के, എന്നിട്ട് പറയും എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് പറയും. उसके बाद बोलेगा मम्मी हमको एक तो और जगह में लेके जाइए. ഞാൻ പറയും എന്റെ പൈസ ഇല്ല. मैं बोलती थी मेरे पास तो पैसा नहीं है. ഇപ്പൊ വേണ്ട, പപ്പയുടെ പൈസ വരുമ്പോ वो മതി. बोलता था अभी नहीं होगा तो चलेगा मम्मी, लेकिन जब पापा का सैलरी आएगा तब അപ്പൊ लेकर ഞാൻ जाना. പറയും ശരി കൊണ്ടുപോവാ. तब मैं बोलती थी ठीक है ले जाऊंगी. ഞാനത് മറക്കും. फिर भूल जाती थी. ആ സാലറി വന്നെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ, और जब सैलरी आ गया उसको पता चलेगा, അടുത്ത ദിവസം അവൻ നൈസായിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് വരും. अगला दिन फिर से मस्का मारने आ जाएगा. അമ്മ അന്ന് അങ്ങനെ मम्मी പറഞ്ഞില്ലേ, आपने कहा था उस दिन ऐसा, എന്നെ അവിടെ കൊണ്ടുപോകാന്ന് मुझे वहां പറഞ്ഞില്ലേ. लेकर जाएंगे बोला था ना. അയ്യോ, നമ്മള് വാക്ക് കൊടുത്തതല്ലേ, अरे हमने उनको जुबान दिया है, നമ്മൾ അത് ചെയ്തു हम കൊടുക്കും. तो करना ही पड़ेगा. ഇതുപോലെയാണ് ഉപവാസത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോ ऐसे ही होता है जब हम फास्टिंग में बैठते हैं. ആ കർത്താവിന്റെ അടുത്ത് എന്ന് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കണം. हम भी प्रभु को ऐसे 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 मांगते हैं. അപ്പന് ഒത്തിരി സ്നേഹം വരുമ്പോ पापा हमको बहुत प्यार करते हैं. അപ്പൻ ചിലത് ഇങ്ങോട്ട് പറയും, फिर हमसे कहते हैं ഞാൻ നിന്നെ ഇന്നതാക്കും, मैं तुम्हें ये दूंगा, ഞാൻ നിന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ അതിര് വിശാലമാക്കും, तुम्हारी सेवकाई को मैं बढ़ाऊंगा, ഞാൻ നിന്റെ മേൽ പ്രവചന ശുശ്രൂഷ തരും, तुम्हारे ऊपर भविष्यवाणी का वरदान दूंगा, നിന്റെ കരം കൊണ്ട് രോഗികൾ तुम्हारे സൗഖ്യമാകും. हाथों से बीमार चंगे हो जाएंगे. ഇങ്ങനെ ദൂത് കിട്ടുമ്പോൾ, ऐसे जब भविष्यवाणी हमको मिलती है, ഇങ്ങനെ ശുശ്രൂഷയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ जब सेवकाई के बारे में हम ये सब सुनते हैं, കർത്താവിന്റെ ദാസനെ എഴുതിയെടുക്കണം. और प्रभु के दास आप ये लिख के रखना है. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അറിയാമോ? और पता है फिर क्या करना है? കർത്താവുമായിട്ട് വേറൊരു സന്ദർഭം ഇങ്ങനെ കിട്ടും. बाद में अकेले में प्राइवेट में प्रभु के पास जाना है എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയണം, और फिर बोलना है, അന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലേ उस दिन मुझसे कहा था ना, എന്നെ കൊണ്ട് പ്രവചിപ്പിക്കുമെന്ന്, मुझसे भविष्यवाणी कराओगे. അന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലേ आज उस दिन मुझसे कहा था രോഗികൾ എന്റെ കരം കൊണ്ട് मेरे സൗഖ്യമാകുമെന്ന്. हाथ से बीमारों को चंगा ഞാൻ करोगे. ഇതുവരെ അത് കണ്ടില്ല, अभी तक हुआ नहीं है, എനിക്കത് കാണണം. मुझे वो देखना है. കർത്താവ് കാണിക്കും. प्रभु दिखा देगा. അപ്പനല്ലേ പറഞ്ഞേ, अरे पप्पा ने बोला है, അയ്യോ നമ്മളോട് നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞില്ലേ, अरे हमको हमारे प्रभु ने बोला है. ഈ യേശുവിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. और यीशु की एक खास बात है, അവൻ ഉവ്വ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉവ്വ എന്ന് തന്നെയാ. जब वो कहता है ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. അതുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒന്നും വിട്ടുകളയല്ല. इसलिए प्रभु के हाथों में ऐसी छोड़ना नहीं है. ഞാൻ ഈ മിഷൻ ട്രിപ്പ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് 100 മണിക്കൂർ പ്രാർത്ഥിക്കാനിരുന്നു. और जब मिशन ट्रिप में मैं 100 आवर्स प्रार्थना के लिए मैं बैठी, ആ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു ദേവദാസൻ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ദൂത് പറഞ്ഞു. और मेरा 100 आवर्स का प्रार्थना खत्म करने के बाद एक प्रभु के दास ने मुझे इस प्रकार से कहा, സിസ്റ്റർ ഇനി പോകുന്നിടത്ത് കർത്താവിന്റെ ദൂതന്മാർ ഇറങ്ങിയാണ് ശുശ്രൂഷയിൽ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ പോകുന്നത്. और उन्होंने मुझे कहा कि सिस्टर जी अभी आप नेक्स्ट जो जगह में जाएंगी वहां पर प्रभु का स्वर्गदूत लोग, एंजल्स लोग उतर के आपको सेवकाई में मदद करेगा. ഞങ്ങൾ ആദ്യം പോയത് ഗോവയില. सब उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट जगह जो गए थे वो गोवा था. ഗോവയിൽ ഞാൻ
ഞങ്ങൾ ശുശ്രൂഷിച്ചു, പിന്നെ കർത്താവിന്റെ പ്രവൃത്തിയൊക്കെ കണ്ടു. गोवा में हमने सेवा किया, प्रभु के काम को भी हमने देखा. രണ്ടാമത് ഞങ്ങൾ ബോംബെ വന്നു. उसके बाद फिर हम बॉम्बे गए. അവിടെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ദൈവത്തോട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു. वहां पहुंचने के बाद फिर मैंने प्रभु से ऐसे पूछा. ഞാൻ 100 മണിക്കൂർ ഇരുന്നിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ ശുശ്രൂഷ ദൂതന്മാരെ ഇറക്കുമെന്ന്? 100 घंटे प्रार्थना करने के बाद में आपने मुझको बोला था ना कि एंजल्स को सेवकाई करने के लिए देगा, दिखाएगा. ഞാൻ അത് കണ്ടില്ലല്ലോ. अभी तक तो मैंने देखा नहीं प्रभु. എന്നോട് വെറുതെ പറഞ്ഞ? ऐसे ही बोला क्या मुझको प्रभु? നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, ആ ഞായറാഴ്ച ബോംബെയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് 4 സെക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. 4ാമത്തെ സെക്ഷനിൽ വചനം വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ. അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആളുകൾ ഹല്ലേലൂയ ചലിക്കാൻ തുടങ്ങി, ആളുകൾ ഹല്ലേലൂയ വീഴാൻ തുടങ്ങി, അവർ ഛർദ്ദിക്കാൻ ഓടുന്നു. ഭയങ്കര ഡെലിവറൻസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. വചനം കുറിവാക്യം ഞങ്ങൾ വായിച്ചതേ ഉള്ളൂ. और अब उस दिन में हमारा बॉम्बे में 4 मीटिंग्स था. वो चौथा मीटिंग में, लास्ट मीटिंग में हम जस्ट बाइबल का वचन को पढ़ ही रहे थे. और वचन को पढ़ते पढ़ते ही लोगों का बीच में कुछ होना शुरू हो गया. कोई गिर रहा है, कोई उल्टी कर रहा है, कोई हिल रहा है, डुल रहा है. इस प्रकार से केवल वचन को पढ़ा ही है और प्रभु का सामर्थ उधर में काम करना शुरू किया. അപ്പൊ കർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു, तब प्रभु ने मुझे कहा, എടി ദൂതൻ ഇറങ്ങി ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു. अरे मेरा स्वर्गदूत लोग ये सब कर रहा है उतर कर. ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया. ഞാൻ ശുശ്രൂഷകരോട് പറയുകയാ, यहाँ जितने भी सेवकाई में है उनसे मैं कहना चाहती हूँ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിലത് കർത്താവിനോട് ചോദിക്കണം. ऐसा ही कुछ कुछ बातों को प्रभु से गेजू करके मांगना है. ഇതിൽ കുറഞ്ഞൊന്നും ചോദിക്കരുത്. उससे कुछ कम मत मांगो. നമ്മൾ ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോൾ ദൂതന്മാർ ഇറങ്ങണം. हम लोग जब सेवा करते हैं तब प्रभु का एंजल्स लोग भी उतरना है. ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया. നമുക്ക് കഴിയാത്തത് ദൂതന്മാർ ചെയ്യും. हम जो नहीं कर सकते वो प्रभु का एंजल्स लोग हमारे लिए कर देंगे. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഹല്ലേലൂയ മിഷൻ ട്രിപ്പിലെ അവസാന സ്ഥലമാണ് അരുണാചൽ. और हमारा इस बार का मिशन ट्रिप का सबसे लास्ट जगह है अरुणाचल. ഞങ്ങൾ ഇനി ചെന്നിട്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ പോണം. इसके बाद से फिर हमको फिर तमिलनाडु भी जाना है. हालेलुया. हालेलुया. കർത്താവ് ഉപയോഗിക്കുക. प्रभु इस्तेमाल कर रहा है. ഒരു പ്രയോജനമില്ലാത്ത എന്നെ, मुझे जो कोई काम की नहीं थी, അമ്മയ്ക്ക് പോലും വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ എന്നെ, और माँ ने भी कहा कि इसको नहीं चाहिए, സഹോദരന്മാർക്ക് പോലും സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന എന്നെ, भाई लोग भी मुझे प्यार नहीं करते थे उसे, ഈ കർത്താവ് ഇത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നെങ്കിൽ प्रभु अगर इतना मुझे प्यार करता है तो, ഇവന്റെ സ്നേഹമായി എന്നെ പ്രയോജനമുള്ളവളാക്കി और തീർത്തത്. उसका प्यार ही मुझे काम का बना दिया है. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ദൈവം തരുന്ന ശബ്ദം ദൈവത്തിന് കൊടുക്കണം. और जो शब्द, जो आवाज प्रभु ने दिया है, वो आवाज हम भी प्रभु के लिए देना है. അയ്യോ, കുറച്ച് വർഷം മുമ്പ് കോവിഡ് വന്നില്ലേ? अरे कुछ साल पहले जब कोरोना आ गया था, അരുണാചലിൽ കോവിഡ് വന്നായിരുന്നോ? अरुणाचल में आया था ना कोरोना, ഒത്തിരി പേര് മരിച്ചുപോയില്ലേ? बहुत सारे लोग मर गए थे ना. നമ്മൾ ആരെങ്കിലും മരിച്ചോ? हम लोग कोई मरा क्या? അവന്റെ ഫേവറാ, ये प्रभु, അവന്റെ കൃപയാ. ये प्रभु का दया है. എത്ര പേര് നമ്മളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠന്മാർ ഈ ലോകത്തുനിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു. हम में से कितने ज्यादा और भी उत्तम लोग थे जो दुनिया को छोड़कर चले गए. അയ്യോ, നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ദൈവദാസ 40 ദിവസം പൂർണ്ണ ഉപവാസത്തിലാ. आप लोगों की आशीषों के लिए ही आपके जो प्रभु के दास हैं वो 40 डेज फास्टिंग में बैठे हुए हैं. ഈ സഭ നിറച്ച ആളുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കേട്ടു. और मैंने सुना कि इस कलीसिया में पूरी भर्ती आदमी होगा. പക്ഷേ നിങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ മൈൽ ഓടുന്നവരാ. लेकिन आप लोग उसके लिए दौड़ने वाले लोग हैं. നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക അനുഗ്രഹമുണ്ട്. आप लोगों को एक खास ब्लेसिंग मिलेगा. നിങ്ങൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് അനുഗ്രഹം മേടിക്കുന്നവരാ. वो आपको एडिशनली मिलते रहेगा. യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ ഞാൻ അതിനെ റിലീസ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. यीशु मसीह के नाम से उन आशीषों को मैं रिलीज करके प्रार्थना करती हूँ. हालेलुया. हालेलुया. ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ രാവും പകലും വരുന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സ്ഥിതി മാറാൻ പോവാ. इस उपवास प्रार्थना में सुबह और शाम लगातार आप जो भाई बहन आ रहे हैं, इन इस उपवास प्रार्थना में आपका जीवन का परिस्थिति अवस्था बदलने के लिए जा रहा है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. വിശ്വസിക്ക്. विश्वास करो, അവൻ ചിലത് ചെയ്യുന്നു. वो आपके लिए कर देगा. യൗവനക്കാരെ, जवानों, നിങ്ങൾ ഉഴപ്പരുത്. ഉഴപ്പരുതെന്ന്. आप लोग भी भागना नहीं है. ആ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധി നിസ്സാരമായിട്ട് കാണരുതെന്ന്. और परमेश्वर का प्रेजेंस को हल्का में नहीं लेना है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. നിങ്ങൾക്ക് ഭാവി തുറക്കണോ? आपका भविष्य खुलना है क्या? ഈ വചനം വായിക്ക്. ये वचन को पढ़ो. യേശുവിനെ ആലിംഗനം ചെയ്യ്. यीशु को गले लगाओ. ഈ യേശുവിനെ ചുംബിക്ക്. यीशु को प्यार करो.
ആ യേശുവിനെ ചുംബിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ദേവദാസനോട് ചോദിച്ചാൽ പറയാം അതിനാണ് ആരാധന എന്ന് പറയും. और यीशु को जब हम പുത്രനെ ചുംബിക്കുക. यीशु को जब हम उम्मा करते हैं, पप्पी करते हैं, उसका मतलब होता है, आप प्रभु के दास को पूछेंगे, उसका मतलब है वही है प्रभु को सच्चा आराधना करना. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. നമസ്കരിക്കുക എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ആരാധനയാണല്ലോ. हम देखते हैं कि जो नमस्कार करते हैं या प्रणाम करते हैं उसको हम वर्शिप या आराधना बोलते हैं. അത് പുതിയ നിയമത്തിലെ ചില ഭാഗത്ത് ആ വേർഡ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഗ്രീക്ക് ഭാഷ വരുമ്പോ അതിന്റെ അർത്ഥം വരുന്നത് പുത്രനെ ചുംബിക്കുക. और नया नियम में, न्यू टेस्टामेंट में वो वर्ड को अगर ग्रीक भाषा में देखेंगे तो उसका अर्थ निकलता है जो परमेश्वर का पुत्र है उसको उम्मा करना है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. നമ്മൾ യേശുവിനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ അവനെ നമ്മൾ ചുംബിക്കുകയാണ്. जब हम यीशु की आराधना करते हैं तब हम परमेश्वर को चुंबन देते हैं, उनको प्यार करते हैं. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഉമ്മ കൊടുക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമുക്ക് അവരോട് സ്നേഹമുള്ളതുകൊണ്ടാ. हम हमारे बच्चों को क्यों इतना पपी करते हैं? इसलिए क्योंकि हम हमारे बच्चों को प्यार करते हैं. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒന്നും നോക്കിയിരിക്കല്ലേ, ഇവരൊക്കെ നാളത്തെ സഭയുടെ തൂണുകളാ. ए बच्चों को ऐसे ही हल्के में मत देखते रहिए, कल को कलीसिया का पिलर लोग है ये बच्चा लोग. ആമേൻ. हालेलुया. ഈ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വചനം കേൾക്കുന്നത്. और ये जो दौड़ भाग करने वाले बच्चे लोग होते हैं ना, यही लोग सबसे ज्यादा वचन को सुनते हैं. ഞങ്ങളുടെ യാത്രയിൽ ഒരുപാട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അഭിഷേകത്തില് ഹല്ലേലൂയ കർത്താവ് ആ തന്റെ വേലയ്ക്കായിട്ടൊക്കെ വേർതിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടു. और इस मिशन ट्रिप में हमने देखा बहुत सारे बच्चों को प्रभु ने अभिषेक किया और प्रभु की सेवकाई के लिए उनको चुनकर अलग किया. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. നമുക്ക് ഫിലോമോന്റെ ഇതിലേക്ക് വരാം, ലേഖനത്തിലേക്ക് വരാം. हम फिलेमोन का पत्री में फिर वापस आएंगे. ആ ഒനേസിമോസിന്റെ വിളി പ്രയോജനമുള്ളവനായിട്ടായിരുന്നു. और ओनेसिमुस का ये बुलाहट था एक काम का व्यक्ति बनना है. എന്നാൽ അവന്റെ ജീവിതം പ്രയോജനമില്ലാത്തവനായി ജീവിച്ചു തീർത്തു. लेकिन अपना पूरा लाइफ को उसने बिना कोई काम का एक व्यक्ति के रूप में जिया है. എന്നാൽ പൗലോസിന്റെ അടുക്കൽ അവൻ ചെന്നുപെട്ടപ്പോൾ लेकिन जब ये व्यक्ति पौलुस के पास में आया है, പൗലോസ് ഈ സുവിശേഷം കൊണ്ട് അവന് രൂപാന്തരം വരുത്തി. पौलुस ने सुसमाचार के द्वारा इस इंसान को बदल दिया. ഈ ലേഖനത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത, और इस लेख का एक और खास बात है. ഫിലോമോന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഈ ഹല്ലേലൂയ ഒനേസിമോസിനെ അയക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പൗലോസ് പറയാണ്, പണ്ടാടിവൻ പ്രയോജനമില്ലാത്തവൻ, ഇപ്പൊ എനിക്കും നിനക്കും പ്രയോജനമുള്ളവനാ. और फिलेमोन के पास में जब ओनेसिमुस को ये वापस भेज रहा है तो भेजने के समय वो फिलेमोन को कह रहा है, पहले ये व्यक्ति तुम्हारा कोई काम का नहीं था, लेकिन अब ये व्यक्ति तुम्हारे और मेरे दोनों के काम का है. എന്നിട്ട് ഫിലോമോനോട് പറയാ, അവൻ മോഷ്ടിച്ച സാധനത്തിന്റെ വില ഞാൻ തന്നു തീർക്കാം. फिर फिलेमोन को वो कह रहा है कि उसने जो भी कीमती सामान चोरी किया या तुमको नुकसान हुआ उसका भरपाई मैं कर दूंगा. അയ്യോ, ഇത് തന്നെയാണ് യേശു ചെയ്യുന്നത്. अरे यही चीज तो यीशु भी हमारे लिए करता है. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പാപത്തിനും നമ്മുടെ തെറ്റുകൾക്കുമൊന്നും നമുക്ക് വില കൊടുത്ത് തീർക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. और हमने जो पाप किए हैं, हमने जो गलतियां की है, उसका कीमत हम नहीं चुका सकते. ഫിലോമോനോട് പൗലോസ് ചോദിക്കുന്ന പോലെ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയില് യേശു എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്യുക ഇപ്പോഴും. और फिलेमोन के पास में पौलुस जैसे ओनेसिमुस के लिए बात कर रहा है, वैसे स्वर्गीय पिता के पास में यीशु मसीह भी आपके लिए और मेरे लिए बातें कर रहा है. ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കുറവ് ക്ഷമിക്കണേ, നീ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കണേ എന്ന് യേശു പ്രാർത്ഥിക്കുക നമുക്ക് വേണ്ടി. और हमारे लिए यीशु इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, इन बच्चों की गलतियों को माफ करे, उनको आशीष करे. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ക്ഷീരഗസ്തരാദരഗലേ ധീരകാലിബാലഗരസ്തരാദരഗലഗരസ്തേ ധീരകാലഗരന്തരാദരഗല ധീരഗസ്താരീബാലവരക്ഷരേ ധീരഗസ്തരാദരഗല. ഹല്ലേലൂയ. അവന്റെ വലിയമ്മച്ചിയൊക്കെ വില കൊടുത്ത് ദിക്കുന്നതിൻ്റെതാ. और उसका जो दादी माँ नानी माँ लोग है, उन्होंने क्या कीमत दिया है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ശകാലഗരസ്ത. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. आप अभी अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना है. അവരെ വളർത്തി എത്രയും നല്ല നിലയിൽ എത്തിക്കാമോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വളർത്തി എത്തിക്കണം. और जितना अच्छा रीति से उनका पालन पोषण करके आप उनको कुछ बना सकते हैं, आप वो सब करना है. നിങ്ങൾ लोകത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുന്നതോടൊപ്പം കുഞ്ഞുങ്ങളെ വചനം പഠിപ്പിക്കണം. और जैसे दुनिया के तौर पे आप यहाँ कर पढ़ाई लिखाई में जितना आप उनको ध्यान देते हैं, वैसे ही प्रभु का वचन भी आप अपने बच्चों को सिखाना है. എനിക്ക് 20
എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മകൻ 20 വയസ്സാണ്. और जब मेरा जो दूसरा बच्चा है, बेटा है, अभी वो 20 साल का है. അവന് BBA LLB പഠിക്കുക. वो अभी BBA LLB पढ़ रहा है. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയായിരുന്നു യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം. और पिछला हफ्ते में ही उसका यूनिवर्सिटी का एग्जाम था. ആ എക്സാം ഉള്ളപ്പോഴും ഞാൻ അവനെ നാട്ടിലിട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിന്നത്. और जब उसका एग्जाम चल रहा था, उस वक्त मैं अपने बच्चे को वहां पर छोड़कर अभी आपका बीच में सेवा कर रही हूँ. എന്നോട് എൻ്റെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു, നീ എൻ്റെ കാര്യം നോക്ക്, ഞാൻ നിന്റെ മക്കളുടെ കാര്യം നോക്കാം. और मेरे पिता ने मुझे इस प्रकार से, स्वर्गीय पिता ने कहा कि तुम मेरा काम को देखो, मैं तुम्हारे काम को देख लूंगा. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. പക്ഷേ അവൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ആ ചെറുപ്പം തൊട്ട് 20 വയസ്സ് വരെ പഠിപ്പിക്കാവുന്ന അത്രയും ബൈബിളിൽ ഞാൻ കാണാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. और छोटी उम्र से लेके आज वो जब 20 साल का उम्र है, जितना हो सके उतना बाइबल के वचनों को मैंने अपने बेटे को सिखाया है. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അവിടെ ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു തെറ്റിലേക്ക് അവൻ നടന്നു നീങ്ങാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ആത്മാവ് അവനെ വിലക്കും, അവൻ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വരും. इसलिए मैं अभी मेरा बच्चा के साथ में नहीं हूँ, तो भी अगर वो कुछ गलत काम करना चाहे, जैसे वो काम अगर बढ़ाएगा तो जो प्रभु का आत्मा है उसको जाने नहीं देगा. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. കുഞ്ഞുങ്ങളെ വചനം പഠിപ്പിക്കണം. बच्चों को वचन को सिखाना है. അവർ നിങ്ങൾക്കും സഭയ്ക്കും ദേശത്തിനും രാജ്യത്തിനും പ്രയോജനമുള്ളവരായി തീരും. वो आपके लिए, देशों के लिए, राज्यों के लिए, कलीसिया के लिए एक आशीष का कारण बन जाएंगे. പൗലോസ് ഒനേസിമോസിന് വേണ്ടി പറയുകയാ. पौलुस ओनेसिमोस के लिए बातें कर रहा നീ है അവനോട് ക്ഷമിക്കൂ ഫിലോമോനെ. कि फिलेमोन तुम उसको माफ करो. നിനക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുള്ള വ്യക്തിയല്ലേ. अरे तुम्हारे अंदर कितना अच्छा अच्छा बात है. അവന് മാനസാന്തരം വന്നു. उसमें मन फिराव आ गया है. നീ ഇനി ഒനേസിമോസിനെ നിന്റെ അടിമയായിട്ട് കാണല്ല. अभी ओनेसिमोस को अपना नौकर के रूप में मत देखो. നീ അവനെ ഒരു സഹോദരനായിട്ട് കാണണം. उसे अपना भाई के रूप में देखो. ഈ ലോകത്തില് ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ ഒരു വലിയ പ്രത്യേകതയുണ്ട്. और इस दुनिया में ऐसा जब हम इकट्ठा होते हैं, इसका एक खास बात होता है. നമ്മൾ ഏത് സ്ഥലത്തു നിന്നാ വന്നത്, അല്ലെ ഏത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നാ വന്നതെന്ന് ഇവിടെ ആരും ചോദിക്കത്തില്ല. और जब हम ऐसी जगह पर इकट्ठा होते हैं, कौन सा जगह से आया है, कौन सा बैकग्राउंड से आया है, कोई नहीं पूछता. കൊലപാതകം ചെയ്തിട്ട് വന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഹല്ലേലൂയ വേറെ എന്തെങ്കിലും പാപപ്രവൃത്തി ചെയ്തിട്ട് വന്നോ, അതൊന്നും ഇവിടെ ആരും ചോദിക്കത്തില്ല. और कलीसिया के अंदर में जब हम आते हैं तो मर्डर किया है, कोई पाप किया है क्या, ऐसा पूछकर कोई भी हमारे पीछे नहीं आता. കാരണം നിങ്ങൾ ചെയ്ത പാപം നിങ്ങൾക്ക് യേശുവിനോട് ഏറ്റുപറഞ്ഞപ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ ക്രിസ്തുയേശുവിലൂടെ ക്ഷമിച്ചു കിട്ടിയവരാണ്. क्योंकि अगर आपने चाहे जो भी पाप किया है और अपने पापों को प्रभु के सामने आपने मान लिया है, तो उन सारे पापों को यीशु ने क्षमा कर दिया है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. യേശു ക്ഷമിച്ചത് ആർക്കും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. और जिस पाप को यीशु ने माफ कर दिया है, वो पाप के बारे में कोई भी पूछने के लिए नहीं आएगा. ഈ ഫിലോമോന്റെ പുസ്തകത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിലോമോനെ ഒനേസിമോസിനെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ലേഖനമാണിത്. और फिलेमोन का ये पत्री को अगर आप देखेंगे तो फिलेमोन और ओनेसिमुस का बीच में मेल मिलाप कराने वाला एक चिट्ठी है ये. ആ യജമാനനും അടിമയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം തകർന്നു കിടക്കുക, ബന്ധത്തെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ലേഖനമാണിത്. और मालिक और उसके दास के बीच में जो रिश्ता टूट गया है, वो रिश्ता को फिर से बनाने वाला ये पत्री है. ഇന്ന് രാത്രിയിലെ സഭയോട് ആലോചന അറിയിക്കുന്നു. और आज की रात कलीसिया से मैं एक भविष्यवाणी करती हूँ. തകർന്നു കിടക്കുന്ന ചില ബന്ധങ്ങൾ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുന്നതാണ് ഈ 40 ദിവസത്തെ ഉപവാസം. और जो रिश्ते आपके टूट गए हैं, उन रिश्तों को फिर से बनाएगा ये 40 डेज का फास्टिंग. കുടുംബ ബന്ധത്തിലാകട്ടെ, परिवार के रिश्ते होंगे, സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിലാകട്ടെ, कलीसिया के साथ रिश्ता होगा. ഏതെങ്കിലും തരത്തില് ഏതെങ്കിലും ബന്ധം അകന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, മുറിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് പറയുന്നു അങ്ങനെ പോയതിനെ, അങ്ങനെ മുറിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതിനെ, അകന്നു നിൽക്കുന്നതിനെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്ന ഉപവാസമാണ് ഈ ഉപവാസം. चाहे जो भी एरिया में आपका कोई भी रिलेशनशिप होगा या जो भी एसोसिएशन होगा, वो अगर टूट गया है तो परमेश्वर का आत्मा कहता है इन 40 डेज का फास्टिंग के द्वारा प्रभु उन टूटे हुए रिश्तों को जो दूर हो गया है उनको फिर से मिला देगा. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. വ്യക്തിപരമായ ബന്ധത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട ബന്ധത്തെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു അനുഭവം ഇവിടെ വെളിപ്പെടുമെന്ന്. और आपका पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी अगर आपका दूरी आ गया है तो उसको भी प्रभु फिर से बनाने के लिए जा रहा है इन दिनों में. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥന മുടക്കരുത്. इसीलिए आप लोग प्रार्थना को छोड़ना नहीं है. ദൈവം ഏതു നേരത്തും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കൂ. क्योंकि परमेश्वर कोई भी समय में अचानक से आपका जीवन में काम कर सकता है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ഫിലോമോന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഈ ഒനേസിമോസിനെ പറഞ്ഞയച്ചു. और फिलेमोन के पास में ओनेसिमोस को भेज दिया पौलुस ने. ഫിലോമോൻ അവനോട് സകല തെറ്റുകളും ക്ഷമിച്ചു. फिलेमोन ने भी ओनेसिमोस का सारा गलतियों को माफ कर दिया. അദ്ദേഹത്തെ
ഒനേസിമോസിനെ കൈക്കൊള്ളുവാനിടയായി. और ओनेसिमोस को ग्रहण कर लिया. അപ്പോൾ എഴുതി കൊടുത്തു വിട്ട ലേഖനത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതുകയാണ്. और उस चिट्ठी में जो लिखा है वहां पर ऐसा लिखा है, നമ്മൾ വായിച്ചത്, हमने अभी पढ़ा, ഇന്നലെ വരെ നിനക്ക് പ്രയോജനമില്ലാത്ത ഇവൻ अभी तक वो तुम्हारे कोई काम का व्यक्ति नहीं था, ഇന്ന് നിനക്ക് മാത്രമല്ല എനിക്കും പ്രയോജനമുള്ളവൻ. आज केवल तुम्हारे नहीं लेकिन मेरे भी काम का एक व्यक्ति है. ഇദ്ദേഹം കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും പൗലോസിനെ ശുശ്രൂഷിക്കാനായിട്ട് മടങ്ങിപ്പോയെന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത്. और हिस्ट्री में अगर हम देखेंगे तो इस अनुभव के बाद, ये चिट्ठी के भेजने के बाद में कुछ समय के बाद ओनेसिमुस फिर से पौलुस के पास में उसको सेवा करने के लिए गया. हालेलुया, हालेलुया. അങ്ങനെ പൗലോസ് തനിക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഒനേസിമോസ് കൊടുത്തു തീർക്കേണ്ട സകല ബാധ്യതകളെയും പൗലോസ് കൊടുത്തു തീർക്കാമെന്ന് എഴുതി കൊടുത്തു. और पौलुस ने फिर इस प्रकार से कहा कि अगर ओनेसिमुस का कोई भी कर्जा अगर बचा हुआ भी है तो वो सब को मैं निपटा दूंगा. हालेलुया, हालेलुया. ഇതാണ് കൊലോസ്യ ലേഖനം 2:14 പറയുന്നത്. और यही चीज जो है कुलुस्सियों का पत्री कोलोसियंस 2:14 में भी लिखा हुआ है. നമുക്ക് എതിരെ നിലനിൽക്കുന്ന വലിയ ബാധ്യത കർത്താവ് ക്രൂശിൽ ഏറ്റെടുത്തു. और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर था और हमारे विरोध में था, मिटा डाला. ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया. നമുക്ക് കൊടുത്തു തീർക്കാൻ കഴിയാത്തത് ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി വില കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നാം ഹല്ലേലൂയ അവനെ എത്രയധികം ഹല്ലേലൂയ സ്നേഹിക്കണം. और जो कीमत हम नहीं चुका सकते थे, हमारे लिए यीशु मसीह ने क्रूज पर चुका दिया है. तो सोचिए कितना ज्यादा हमको यीशु को प्यार करना चाहिए. ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया. ഫിലോമോന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ ഒനേസിമോസിനെ കൈക്കൊള്ളുവാൻ ക്ഷമിക്കാനുള്ള കൃപ ദൈവം കൊടുത്തു. और फिलेमोन का जीवन में भी ओनेसिमुस को माफ करने के लिए, उसको फिर से ग्रहण करने के लिए परमेश्वर ने उसको अनुग्रह दिया. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ഒരിക്കലെ യോഹന്നാൻ മർക്കോസ് ഒന്നാം മിഷണറി യാത്രയിൽ പൗലോസിന്റെ കൂടെ പോയി. और एक बार जो യോഹന്നാन है, वो जो पत्रस, യോഹന്നാൻ മർക്കോസ്, यूहन्ना मरकुस जो है, അദ്ദേഹം പൗലോസിന്റെ ബർനബാസിന്റെ കൂടെ ഒന്നാം മിഷണറി യാത്രയിൽ പോയി. वो पौलुस और बरनबास के साथ में उसका एक मिशनरी ट्रिप में गया. ഇവൻ ഈ അമ്മയോട് ഭയങ്കര അടുപ്പമുള്ളവനായോണ്ട് കുറച്ചു ദൂരം സ്ഥലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോയി. और ये जो यूहन्ना मरकुस जो था, अपनी माँ से बहुत लगाव था, इसलिए थोड़ा दूर तक वो पौलुस और बरनबास के साथ गया, लेकिन फिर माँ को याद करके वापस चला गया. ഇവന്റെ വീട്ടിലാണ് 120 പേര് കൂടിയിരുന്നത്. ആ മാളിക മുറിയൊക്കെ ഇവന്റെയാണ്. और ये जो यूहन्ना मरकुस बोल के जो नाम बोल रहा है, इसी के घर में वो ऊपरी कमरा था जहां पर 120 लोग इकट्ठे हुए थे. പത്രോസ് കാരാഗൃഹത്തിൽ കിടന്നപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലേ സഭ കൂടിയിരുന്ന, അത് ഇവന്റെ വീട്ടിലാണ്. और पतरस को जब जेल में डाल दिया था, और पतरस के लिए जब कलीसिया मिलकर जो जगह में प्रार्थना कर रही थी, वो जगह इसी का घर था. അപ്പൊ ഈ യോഹന്നാൻ തിരിച്ചുപോയി. അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ മിഷണറി യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ, और यूहन्ना जब वापस चला गया और उसके बाद जब सेकंड मिशनरी ट्रिप में वो गया, അന്നേരവും ഈ പൗലോസിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ബർനബാസ് ഈ മർക്കോസിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നു. और उस समय में बरनबास जो है वो मरकुस को लेकर के पौलुस के पास में गया. അപ്പൊ പൗലോസ് പറഞ്ഞു ഇവനെ കൂട്ടാൻ പറ്റത്തില്ല. पौलुस बोला नहीं 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 नहीं, इसको दोबारा अभी हम लोग अपना साथ में नहीं लेगा. പൗലോസ് പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ ട്രിപ്പിന് ഇവൻ പകുതിക്കിട്ട് പോയവനാ, ഇവൻ ഈ വേലയ്ക്ക് യോഗ്യനല്ല. पौलुस ने कहा कि पहली बार जब हम लोग इसको साथ में लाए थे, हम लोग को ये बीच में छोड़कर चला गया था, ये सेवकाई के लिए ये यूहन्ना मरकुस काम का नहीं है. കൊണ്ടുപോയില്ല കൂടെ, उसको साथ नहीं लेना है. എന്നാൽ ബർനബാസ് അവനെ പിടിച്ചോണ്ട് പോയി. लेकिन बरनबास उसको कैसे भी अपने साथ ले गया. അയ്യോ ആരിവനെ കൊള്ളത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് തന്നെ കർത്താവ് ഒരു ലേഖനം എഴുതിച്ചപ്പോൾ, और जब इस व्यक्ति ने कहा कि ये व्यक्ति काम का नहीं है, उसी के द्वारा परमेश्वर ने ये लेख और पत्री को लिखा. 2 തിമോത്തിയോസ് 4:11 വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. और दूसरा तिमोथी उसका 2:14 में इस प्रकार से लिखा हुआ है. പൗലോസിന്റെ ലാസ്റ്റ് ലേഖനമാ. और ये जो है पॉल का सबसे लास्ट एपिस्टल है. തിമോത്തിയോസിനോട് പറയുകയാ, तिमोथी को वो कह रहा है, മർക്കോസ് എനിക്ക് ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഉപയോഗമുള്ളവനാകിയാൽ അവനെ കൂടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരണം. और मरकुस जो है वो मेरा सेवकाई में मेरे काम का है, इसलिए उसको भी तुम लेकर के आना. അയ്യോ ആരെ നിസ്സാരമായി നാം കാണരുത്. अरे किसी को भी हल्का में मत लो. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഉപയോഗമില്ലാത്തതിനെ ഉപയോഗമുള്ളതാക്കി മാറ്റുന്നതാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം. और जो व्यक्ति कोई काम का नहीं है, वो व्यक्ति को काम का बनाने वाला है मसीह यीशु का प्यार. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. രാത്രിയിൽ എന്താ കർത്താവ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞേ? आज की रात प्रभु ने हमसे कहा है. എത്ര പേര് കേട്ടു? कितने लोगों ने सुना है? ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया.
കർത്താവ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ഒരു പ്രയോജനമില്ലാത്തതിനെ പ്രയോജനമുള്ളതാക്കി മാറ്റുന്നതാണ് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ സ്നേഹം. और आज की रात प्रभु ने हम सबसे यही कहा है कि एक व्यक्ति जो कोई काम का नहीं है उस व्यक्ति को काम का बनाने वाला होता है प्रभु का प्यार. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മക്കളിൽ ചിലര് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനകത്ത് പ്രയോജനമില്ലാത്ത പോലെ ജീവിച്ചാലും കർത്താവിന്റെ സ്നേഹം അവരെ മാറ്റും. अगर आपके घर में भी अगर आपका कोई बच्चा है, कोई बालक है जो कोई काम का नहीं लगता होगा, लेकिन आज हम कह रहे हैं कि मसीह का प्यार उनको भी काम का व्यक्ति बना सकता है. ആ ജീവിത പങ്കാളിയിൽ നിന്ന് ചില വേദനകൾ വന്നിട്ട് ആ ഭാരം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരോട് പറയുക, ഏതു മനുഷ്യനെ മാറ്റാൻ കഴിവുള്ളതാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനം. और अपना जीवन में अलग अलग अनुभवों के कारण दुख और दर्द और मन में चोट लेकर के घूमने फिरने वालों को भी हम कहना है किसी भी व्यक्ति को बदल सकता है हमारा प्रभु यीशु मसीह का प्यार. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. हम प्रार्थना करेंगे. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ നിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് വരികയാണ്. प्रभु जी, हम आपकी उपस्थिति में आ जाते हैं. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ അങ്ങ് ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു. आज की रात आपने हमसे बातें किया है. കർത്താവ് ഞങ്ങളോട് വ്യക്തമായി ഇടപെട്ടു. प्रभु आपने हमसे बातें किया है. ഒരു പ്രയോജനമില്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടം ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. हम सभी का ऐसा एक समय था जब हम भी कोई काम के नहीं थे. അങ്ങ് ഞങ്ങളെ അറിയുന്നതിന് മുമ്പ്, हमको जानने से भी पहले, അങ്ങ് ഞങ്ങളെ വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് हमको